अपना सी कमरा देखो। हाँ जी इतने सुकून है ना। फसलों की कोई है सूरत हाल अस देखो कितना हल्का चालू हो गया। खुशियां देखो माशाल्लाह उस तरह ही प्यारे लग रहे ने। हाँ जी तो इधर रहा अपना गोट फार्म हो गया करता शेल्फ ते काउंटर है इतने रखता है। काफ़ी ना बुझा व्यूअर पुछते ने दुकान समान कदों पा रहे। हाँ जी तो फिर वेलकम बैक जी अस्सलाम वालेकुम जी की हाल चाल है सारे देखने वाले तमाम बहन भाई असी उम्मीद करने सारे देखने वाले तमाम बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक बन गए। अलहमदुलिल्लाह जी असी बिल्कुल ठीक ठाक आ गए। चेक करो जी माशाअल्लाह अज अचानक ही ना इस साइड तो बदल आंधी शुरू हो गई है जी। तो मैं नलका लगवावा ने कई मिस्त्री होनी लैके आए ने मशीन वगैरह। अचानक मौसम ठंडा बनया भाई साहब आंधी शुरू हो गई। वैसे ना बड़ा मौसम ठंडा हो जाना है। बच्चे जो ना उन्होंने बड़ी शौक ना खो के बड़े खुश हो रहे थे। उदो नलका चेक किया जा रहा किधरों लीक तो नहीं है। तो ऐसे वजह तो ना चेक वगैरह करके उस बाद फिर इन्हें फिट कर बारिश आवन पहले इंशाअल्लाह ताला नलका जो ना फिट कर लेना है आप है। बारिश आवन पहले पानी आप कढ़ लेना तू नहावेगा फिर बाद। बाकी पहले पानी वाला पैप सुटिया सी ना तो थले वो नहीं लभ रहेगा। हाँ जी इहदे नाल बन के ना उत्तों नाल अटैच करना इहदे नाल मशीन का टोटा भी नहीं हैगा तो वो लभ रहे ने थले ना रस्सी नाल बन के सिट के जिवें लभना है ना फिर उत्ते इत्थों चरोड़ी वगैरह सिटन आवाज़ आएगी थले पानी की। चलो जी बिस्मिल्लाह ते उन नाल बरीक बरीक करनियां शुरू हो गई। कोई पता नहीं तेज़ बारिश शुरू हो जाए जल्दी जल्दी दूसरा टोटा मशीन के नाल कसीए फिर वो सरिया वगैरह ला के हुणे ही पानी कढ़ लेना है। बाकी मेरी ना हुण नज़र पई इन्हां दा ए आना ही बस वाशरूम है घर के अंदर कच्चा इन्हां दे अगर नाल वाले घर दा वो सामने इन्हां दे वाशरूम नहीं है भाई। तो हुण मशीन दा जिहा वड्डा टोटा है ना इन्हू आंदे उत्ते कसन लगे ने। अच्छी तरह ना नट कसना है जो कसी गया फिर जोड़ पक्का लग जाना फिर इनकी कोई टेंशन नहीं। थले इसना तकरीबन अद्धा टोटा पहले थले गया है। ये भी थले जाओ है ऐसा क्या मैंने थले लगी कट्टा वो ज्यादा आ रहा है। फसलों की कोई है सूरत हाल अस देखो कितना ज़्यादा गट्टा मिट्टी है। थले पानी वगैरह ना लगे उस वजह तो ना थले बोरियां दे मजबूती हो जानी है। बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही है कि नलका बस जल्दी जल्दी चालू कर लीए ना। पानी वगैरह देंगे बस पा लिया थले चिड़ी वगैरह सिटनी हैगी फिर बाकी राड पे कसना। हाँ तो फसल बजिया हूँ अंदरों आया हूँ गट्टा मिट्टी नहीं ना उड़ रहा क्योंकि बारिश पै रही है इस वजह तो। नलका ही तकरीबन मुकम्मल ही फिट हो गया एक नट रह गया उस तो बाद ना पानी कढ़ना है गेड़ के। बारिश पहले न कुछ चालू है ना पैसा कोई नहीं इतने दिन गर्मी सी हूँ नहा रहे आगे तो कुछ नहीं होता तो गर्मी भी लग रही। हाँ जी तो मैं तो इतने आ गया खबर बड़ा लभ गया बारिश बहुत तेज़ हो गई है पहले नाल 2 गुना तेज़ हैगी। बस पानी भी निकल जाता है वो तो कह रहे हैं कि उधर जो कमरे मैं नहीं नलका या चालू करा लिए बस हो जाता। हाँ जी तो नलका चालू हो गया खुशियाँ देखो क्या बात है जी। हाँ जी ठीक हो गया बस उन्हें पानी साफ करना है ना। चलो ठीक है साफ कर ले बाद गेड़ के काढ़ लवी हूँ भी हैगा।
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਵਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਓ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਲਵੇ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਲੈ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਥਿਆ ਕੋਈ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਲਕਾ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਵੇ ਡਿੱਗਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਤਿਲਕਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ ਖੋਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਦੂਰ ਹੀ ਖਲੇ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਆਵੇਗਾ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਦਾ ਵੇਖਣੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾਈ ਨਾ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਦਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਆਪ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਛੱਪਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਚੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮਰਾ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਕੇਸ ਹੈਗਾ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਾ ਛੱਤ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਪਰ ਕਾਨੇ ਥੱਲੇ ਛਤੀਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਫੁੱਟ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਫੁੱਟ ਹੋਣਾ ਇੰਜ ਨਾ 7 ਫੁੱਟ ਹੋਣਾ 10 ਫੁੱਟ ਇੰਜ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਤਨਾ ਕੋਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਲਾਈਡ ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਪਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿਲਕੇ ਨਵਾਂ ਹੋਏ एहतियात ना हो तू भला आया अंदर रहते अच्छा तो नलके का पानी माशाल्लाह साफ कर लिया हैगा बारिश भी रोक गई हुई है बारिश का इधला सारा पानी खड़ा हुआ उन्होंने अगे हो चौतरा है ना उनके तो बहुत ज़्यादा मतलब जो अगे फर्श उन्हें बनया फर्श तो पक्का हो कहीदा भाई इनू तो पंजाबी चौतरा कहने आगे जो ना सेन हो पानी साफ निकल आया ना अरे ये थोड़ी बहुत ही हो जाएगा साफ काट ला और गड्डी लिया चली छुट्टी करी नाल वाले पड़ोसी ने ही इन्हें रख लिया मोटरसाइकिल भाई इन्हें जानवरों दी मौजा ने जिन्होंने वास्ते छप्पर बनया पिया अंकल और मोटरसाइकिल बाहर ही सी ये तो पहले वो जे देखने में चलता भी है कि नहीं वाह जबरदस्त लैम्बोर्गिनी वाली फीलिंग आई चलो चलो कड्डो 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 मैंने एक जने घर जाके छड्या ना हाँ जी तो मैं हम फिर चलना है क्या लोग बच्चे उन्होंने हुणे इकट्ठे होए लगे साइडा ते उन्होंने गेड़ कितना पानी साफ कर देना बारिश भी काफ़ी होगी बहुत ठंडा मौसम बन गया भाई साहब लत्त टुटन लगी सी मेरी तो मैं ला के चले गए नहीं कि अगे फिर पानी खड़ा सी ना उस जगह तिलकन बड़ी सी बस बैलेंस संभाल लेने तो भाई साहब थले हैं ते चेक करो इधर भैंसा जी चारा वगैरह खा रही नहीं पढ़ाई की ठंडा ठंडा मौसम बन गया है या अल्लाह तेरा शुक्र है बारिश हो गई है बाकी नलका भी चालू हो गया है बहुत ज़्यादा यकीनन ना पूरी फैमिली खुश हो रहे थे कि उन्हें नलका जब लग गया मैं पानी टेंशन खत्म हो गई उधर एक काम खराब होया इतने थोड़ी बहुत ही तिलकन बन गई हैगी इतने ना मिट्टी की बुराई पावन का बड़ा फायदा होया इतने तो तिलकन बन गई लेकिन उस जगह तो कोई तिलकन नहीं हैगी पक्की जगह हो गई सी उतों मोटरसाइकिल गुजर रहे ना थोड़ा बहुत थले टायर जो भी जाते लेकिन जिमें पहले होंदा सी ना पानी रुके होया तो जी चीज़ गुजरती सी अगे ही स्लिप हो के चली जाती सी वो नहीं रोला है भाई साहब हुण सारी सुक्की सुक्की जगह पई है उस जगह तो कोई चीज़ स्लिप नहीं होगी बाकी पड़ोसियों के घर के अगे मैं उस दिन मिट्टी सिटी सी लेकर ना उत्थे वही निज़ाम बन गया फिर उत्थे पानी रुके ना पानी रुकन की वजह तो उत्थे फिर सारा किचड़ बनया पिया तो यह भी अन कई इंशाअल्लाह आप रिपेयर जो ना करा लेना है बस 2-3 दिन बल्कि मैं ना सोच रहा सुबह इन ठीक ना करिए सुबह वेले ही होना है सुबह इंशाअल्लाह ताला मैं सीमेंट ले आवांगा सीमेंट नाल इन्होंने रिपेयर करांगा बस सुराखां दे उत्ते सीमेंट लगना है तो उस तो बाद मिट्टी पा के ना ते या फिर तो फर्श ला देवांगे या फिर इत्थे कोई ना कोई चीज़ काट देवांगे देखना है ना बाद दरवाजा खोलो आ गया अबू जान ने आज प्योर पंजाबी क्या लग गया वे बाकी घर आया ही आ गया तो अबू जान उधरों कई चक के आ रहे थे मिट्टी ना इको जी करन वास्ते कह रहे थे कि इस जगह तुच्ची है कि मैं पर ना नाल कर दो बाकी वैसे भी इदा अगे दसिया जगह बड़ी सुक्की पई सी मिट्टी सिटन का फायदा हो गया उत्थे बहुत ज़्यादा चिक्कड़ जहा मचिया पिया है
ਚਲੋ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮਿੱਟੀ। ਉਹ ਪਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਜਾਣੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਉਧਰ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਬਣੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਅਸਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਖੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਸ਼ੈਲਫ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤਾ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਵੀਵਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਸਮਾਨ ਕਦੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਜੇਬ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਵਣਗੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਸਨੈਨ ਚੀਜ਼ ਖਾਵੇ ਜਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨੂਰ ਹੋ ਗਈ ਨੂਰ ਖਾਵੇ, ਜਿਤਨੀ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਡਾਂਟ ਲਵਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੜ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਬੋਤਲਾਂ ਹੋਵਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵਣ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵਣ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਘੀ ਵਗੈਰਾ, ਚੀਨੀ, ਦਾਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਇਤਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਸਮਾਨ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਅਗਰ ਹਸਨੈਨ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਅਸਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੇਗੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। 10,000 ਦਾ 5,000 ਦਾ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਬਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। 100 ਰੁਪਏ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 400-500 ਦਾ ਗਾਰੇ ਸਮਾਨ ਖਾ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹੀ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਈਏ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟੇ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਰਫ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਆਇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਨਾ 2 ਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਧੋ ਪਜਾਵਣਗੇ ਆਪਾਂ 1.5 ਪੈਕਟ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆਗੇ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਫ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਸਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾ ਸਰਫ ਨਾ ਹੋਰ ਪਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਧੋ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਚੂੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ, 10-15 ਡੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਣੀ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਰਿਆਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਬਚਤ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹਦੇ 50-100 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 300-400 ਰੁਪਇਆ ਹਾਂ ਇਤਨੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ 2 ਸੂਟ ਬੰਦਾ ਸੇਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2-3 ਸੂਟ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਡੇਲੀ ਦੇ ਨਾ 900-1000 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਚਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ।
ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋ ਖਾਵਾ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਈ ਸੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਈਏ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ, ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹ 65 ਜਾਂ 70,000 ਤੱਕ ਸੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਲੈ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਣਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 50,000 ਦੇ ਲੈ ਆਨੇ ਆਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਤ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਦੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ, 2500 ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਬਚਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਤਨੀ ਬਚਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਨਗਦੋ ਨਗਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ 300 ਬਚਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਚਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਧਾਰ ਵੈਸੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲਈ 2000 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ 3000 ਜਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਈਏ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਆ ਨਾ ਆਪੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ? ਨਲਕਾ ਦੇਖਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਨਲਕਾ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕੰਮ ਕੱਲ। ਬਾਕੀ ਅੰਮੇ ਅਬੂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਵੱਲਾਂ ਪਾਟ ਕੇ ਕੱਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੱਦੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਦੂ ਲੱਗ ਗਏ। ਓਏ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕੱਦੂ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ 2 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੰਕਲ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵੱਢ ਨਾ ਲਵਣ, ਜਿਹਨੇ ਵੱਢ ਲਈ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਦੂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਕੱਦੂ ਨੇਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੇਰੀ ਪਟਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛੇੜਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੜਕ ਕੇ ਵਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਕੱਦੂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 2 ਕੱਦੂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੇਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈਗੀ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ 5 ਮਰਲੇ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਭਾਈ ਕਿਤਨਾ ਪਲਾਟ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ। ਇਤਨ ਤੱਕ ਇੱਦੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਤਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਝ ਉਤਨ ਤੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਝ ਉਹ ਚੌਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਕਿ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ, ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਰਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਲਾ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਤ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਛੱਤ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਮ ਵਿਊ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੰਗੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਬੱਦਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇਗੇ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹਲ ਵਹਿ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਮਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੂਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਬੇਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ 10-10 12-12 ਬੇਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਬੇਰ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਡੋਡੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਬੇਰ ਦੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰ ਲੱਗਦੇ ਸਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ,
ਮੇਰਾ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 19 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਈਏ। ਤਕਰੀਬਨ 23 ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਆਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੰਮ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਤਾਰਨਾ। ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਮਣ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਲ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆਗੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਅਦਾ ਕਰੀ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ 'ਚ। ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। 35,000 ਲਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ 40,000 ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਵਣ 40,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਸੈਲਰੀ ਆਣੀ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੈਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਤੀ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਵੀਵਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਵਰ ਜੇ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੀ ਨੇਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਮੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੈਲਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੈਲਸ ਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕੀ ਨੀਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰੋਗੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅਨਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਲਦ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਲਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਚੱਕ ਲਿਆਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਬਈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਬਿੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਾਨਾ ਅਗਰ ਆਏ ਪਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਿੱਲ, ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਬੈਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਧਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਲਾਸਟ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਅਗਰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਅਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰੋ, पहले महीने नहीं किया इतनी हार्ड, मतलब कि उन्होंने इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं की थी। लेकिन दूसरे महीने उन्होंने हर हालत बिल तराना, क्योंकि तीसरे महीने तक ही आप बड़ा लेट बिल तारिया सीगा। लेकिन बस दुआ करो, तुहाडी सपोर्ट मेरे नाल होनी चाहिए, तुहाडी दुआवां मेरे नाल होनी चाहिए। जिंदगी दी जिहड़ी कोई भी मेरी मुश्किल होंदी ना, वो मुश्किल नहीं मेरे वास्ते रहिंदी, वो आसानियां हो जांदियां ने, क्योंकि इतनी ज़्यादा कि टेंशनां सीगियां, मुश्किलां सीगियां, सारियां टल गईयां नेगियां। छोटियां मोटियां नेगियां, ये भी इंशाअल्लाह ताला दूर होंदियां रहनियां नेगियां। बाकी विलाग जो अज तक कोई नहीं इन्ना वड्डा बनया, लेकिन मैनेज करो इंशाअल्लाह ताला सुबह कोशिश करांगे अच्छा जहा वड्डा विलाग बनाइए। तो यार जो विलाग खत्म करने का अच्छा लगे लाजमी अपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना, दोस्तों रिश्तेदार शेयर कर लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।